EQ naught lambda EQ naught equal to lambda EQ plus equivalent conductance of cation at infinite dilution plus equivalent conductance of anion at infinite dilution. So this is the Kohlrausch law statement in terms of equivalent conductance. In terms of equivalent conductance. ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ టర్మ్స్ లో మోలార్ కండక్టెన్స్ టర్మ్స్ లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మోలార్ కండక్టెన్స్ లో అయితే మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాటయన్ యానయన్ ముందు నంబర్ ఆఫ్ క్యాటయన్స్ నంబర్ ఆఫ్ యానయన్స్ రాస్తాం వి ప్లస్ వి మైనస్ అని ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ లో అయితే ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఓన్లీ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ cation and equivalent conductance of anion at infinite dilution అని రాస్తారు నంబర్ ఆఫ్ cations కానీ నంబర్ ఆఫ్ anions కానీ రాయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు సో ఎగ్జాంపుల్ 1 దీనికి ఎగ్జాంపుల్ 1 equivalent conductance of sodium chloride NaCl at infinite dilution equal to equivalent conductance of sodium ion at infinite dilution plus equivalent conductance of chloride ion Cl minus at infinite dilution. So this is the equation for equivalent conductance of sodium chloride at infinite dilution. Next example 2. Example 2. Equivalent conductance of aluminum sulfate Al2 SO4 thrice at infinite dilution equal to equivalent conductance of aluminum ion Al plus at infinite dilution plus equivalent conductance of sulfate ion SO4 2 minus at infinite dilution. At infinite dilution, no need to express the number of cations and number of anions. So cations anions number represent చేయాల్సిన స్థితి లేదు నెక్స్ట్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ అండ్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది అయినా రాయండి ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ at infinite dilution equal to molar conductance at infinite dilution by n factor equivalent conductance at infinite dilution equal to molar conductance at infinite dilution by n factor So write the problems on Kohlrausch law. So the first problem, write the first problem. The ionic conductance of Mg2 plus and Cl minus
Cl minus at infinite dilution or 110 and 76 S centimeter square mole inverse Bristol. Calculate molar conductance and equivalent conductance calculate molar conductance and equivalent conductance of magnesium chloride MgCl2 at infinite dilution solution so చూడండి ప్రాబ్లం ionic conductance of Mg2 plus and Cl minus at infinite dilution are 110 and 76 SC centimeter square mole inverse ఇచ్చాడంటే అది మోలార్ కండక్టెన్స్ అని ఈక్వలెంట్ ఇన్వర్స్ గాని ఇస్తే ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్. సో ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడంటే మెగ్నీషియం అయాన్కి క్లోరైడ్ అయాన్కి మోలార్ కండక్టెన్స్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ది మోలార్ కండక్టెన్స్ అండ్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ MgCl2 సాల్ట్. MgCl2కి మోలార్ కండక్టెన్స్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ molar conductance at infinite dilation lambda m naught equal to lambda m naught molar conductance of MgCl2 calculate చేయమన్నాడు కాబట్టి MgCl2 equal to molar conductance at infinite dilation of magnesium ion Mg2 plus molar conductance at infinite dilation of at infinite dilation of 2 2 రాయండి ఎందుకంటే క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 lambda m naught Cl minus equal to 110 molar conductance at infinite dilation of magnesium ion is 110 plus 2 into molar conductance at infinite dilation of chloride ion 76 is equal to 262 S centimeter square mole inverse Next, equivalent conductance of MgCl2 at infinite dilation. మోలార్ కండక్టెన్స్ తెలిస్తే ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫార్ములా చూడండి,
equivalent conductance at infinite dilation equal to molar conductance at infinite dilation by n factor. So molar conductance lambda m naught at infinite dilation of MgCl2 by n factor equal to 262 by 2. So ఇక్కడ n ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసరికి 2 because Mg 2 plus and 2Cl minus. N factor for salts is charge number of cations or anions, the total charge number of cations or anions. సో anions మీద కానీ లేదంటే cations మీద ఉన్నటువంటి టోటల్ చార్జ్ నంబర్ని n ఫ్యాక్టర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. ఫర్ సాల్ట్స్కి మెగ్నీషియంకి 2 ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ క్లోరిన్కి -1, 2 క్లోరిన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 మైనస్. సో n ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 2 ఈక్వల్ టు 131 yes centimeter square. Next one equivalent inverse, equivalent conductance కాబట్టి equivalent inverse. ఇది నోట్ చేశారా? Yes sir. So the next problem, second problem, second one, calculate, write the second problem, calculate molar conductance and equivalent conductance calculate molar conductance and equivalent conductance of sodium potassium oxalate Na of COOK. Next one COO-Na. దీని నేమ్ వచ్చేసరికి సోడియం పొటాషియం ఆక్సాలేట్, సోడియం పొటాషియం ఆక్సాలేట్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి at infinite dilation comma పెట్టి if ionic conductance of C2O4 2 minus, this is oxalate ion, C2O4 2 minus, comma K plus and Na plus at infinite dilation or
at infinite dilation are 148.2, comma 50.2, 50.2, and 73.74, 73.74 ohm inverse centimeter square mole inverse question mark. సో ఇక్కడ సోడియం పొటాషియం ఆక్సలేట్ అనేటువంటి ఒక సాల్ట్ ఉంది. దానికి మోలార్ కండక్టెన్స్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ దానికి రిలేటెడ్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడంటే అయానిక్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సలేట్ అయాన్ C2O4 2-, నెక్స్ట్ వన్ పొటాషియం అయాన్ సోడియం అయాన్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. అంటే COOK రాయదు చూడండి, COOK, నెక్స్ట్ వన్ COONA, దీని పేరు సోడియం పొటాషియం ఆక్సలేట్. ఇది సాల్ట్, ఇది అయాన్స్ గా డివైడ్ అయితే COO- గాను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇది COO- ప్లస్ K ప్లస్ ప్లస్ Na+. సో ఈ COO-, దిస్ ఈజ్ ది C2O4 2-, దీన్నే ఆక్సలేట్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 అయాన్స్ ఆక్సలేట్ అయానికి, పొటాషియం అయానికి, సోడియం అయానికి కండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ యూనిట్స్ చూడండి, ఓమ్ ఇన్వర్స్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మోల్ ఇన్వర్స్. మీరు యూనిట్స్ అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఇవి ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ లో ఇచ్చాడా మోలార్ కండక్టెన్స్ లో ఇచ్చాడా అనేది. సో మోలార్ కండక్టెన్స్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 అయాన్స్ కి వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ కి సోడియం పొటాషియం ఆక్సలేట్ కి మోలార్ కండక్టెన్స్ అండ్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. సో రైట్ ది సొల్యూషన్. Solution lambda m naught of COOK COONA molar conductance at infinite dilation of sodium potassium oxalate equal to కోల్రాస్ లా స్టేట్మెంట్ రాయండి. దానిలో ఉన్నటువంటి అయాన్స్ అన్నిటిని కలిపితే దీని మోలార్ కండక్టెన్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో లాంబ్డా m naught ఆఫ్ C2O4 2-, C2O4 2- ప్లస్ లాంబ్డా m naught ఆఫ్ K ప్లస్ పొటాషియం అయాన్ ప్లస్ lambda m naught of Na plus equal to ఫస్ట్ ఆక్సిలేట్ అయానికి ఎంత ఇచ్చాడంటే 148.2 ప్లస్ పొటాషియం అయాన్, నెక్స్ట్ పొటాషియం అయాన్కి 50.2 ప్లస్ సోడియం అయానికి 73.74 which is equal to 272.14 ohm inverse centimeter square mole inverse ohm inverse centimeter square mole inverse. So this is the molar conductance at infinite, equivalent conductance at infinite dilation
equivalent conductance at infinite dilation equal to molar conductance at infinite dilation by n factor ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జీలు కానీ నంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జీలు కానీ 2 ఉన్నాయి. సో n ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 2. దట్ మీన్స్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఎట్ ఇన్ఫినిట్ డైలేషన్ 272.14 by 2 equal to 136.07 ohm inverse centimeter square equivalent inverse ఇది నోట్ చేయండి. నోట్ చేశారా? Yes, sir. So next concept, applications of Kohlrausch law statement, దాని మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ Kohlrausch law applications. Applications of Kohlrausch law in the first application, generally Kohlrausch law is used for equivalent and molar conductance of strong electrolytes at infinite dilation. Infinite dilation దగ్గర స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మోలార్ కండక్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది Kohlrausch law స్టేట్మెంట్. కానీ దాని అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకుని వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ టు డిటర్మైన్ సైడ్ హీడింగ్ టు డిటర్మైన్ molar conductance of weak electrolyte at infinite dilation సో చూడండి, జనరల్ గా Kohlrausch లాని యూజ్ చేసి మామూలుగా Kohlrausch లా కాకపోయినా జనరల్ గా ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంది అనుకోండి. స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ పొటాషియం క్లోరైడ్, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్, అండ్ వీక్ బేస్లు వీక్ యాసిడ్లు అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ లేదంటే ఎసిడిక్ యాసిడ్ లేదంటే ఫార్మిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. ఇవి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇది వచ్చేసరికి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కింద
strong acids, strong bases, and all salts. So these are the strong electrolytes. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే ఎంతకంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ చేయాలంటే యాడింగ్ మోర్ వాటర్. సో ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేస్తే దాని కాన్సన్ట్రేషన్ బాగా తగ్గిపోయి సో డైల్యూషన్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ స్టేజ్కి వస్తుంది. ఆ కేసులో కూడా పొటాషియం అయానికి, నెక్స్ట్ వన్ క్లోరైడ్ అయానికి, వీటికి కండక్టెన్స్ అనేది అంతకంత కండక్టెన్స్ ఉంటుంది. దీని ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ కానీ లేదంటే మోలార్ కండక్టెన్స్, పొటాషియం అయాన్ మోలార్ కండక్టెన్స్, క్లోరైడ్ అయాన్ మోలార్ కండక్టెన్స్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే అప్పుడు పొటాషియం క్లోరైడ్ అనేటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ మోలార్ కండక్టెన్స్ వస్తుంది. బట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసాం. ఎసిటిక్ యాసిడ్ లేదంటే అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏదైనా సరే వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే దీని డిసోసియేషన్ చాలా తక్కువ. ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. ఇది ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1, 100% డిసోసియేట్ అవుతుంది వాటర్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, డిసోసియేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ డిసోసియేషన్ కంప్లీట్గా లేదు, తక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ నువ్వు దీనికి మళ్ళీ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ వీ కెన్ యాడ్ ది వాటర్ మోర్ అండ్ మోర్. ఎక్కువ వాటర్ కానీ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఇక దీనిలో ఉన్నటువంటి ఈ సొల్యూషన్ ఇవి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ తక్కువ అయనేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అండ్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్కి వెళ్ళిపోతే ఓన్లీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. వీటి మొలారిటీ లేదంటే వీటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, కానీ వీటి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోయింది. నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇప్పుడు దీనివల్ల కండక్టెన్స్ ఎంత ఉందనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము. దీనివల్ల ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ కానీ మోలార్ కండక్టెన్స్ కానీ ఈజీగా డిటర్మైన్ చేయలేము. సో అందుకని కోల్రాష్ లాని యూజ్ చేసి అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ దగ్గర కూడా వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కి మోలార్ కండక్టెన్స్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే ఎగ్జాంపుల్ 1 molar conductance of acetic acid, CH3COOH. దీనికి మోలార్ కండక్టెన్స్ నార్మల్గా అయితే డిటర్మైన్ చేయలేము, కానీ కోల్రాష్ లా స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. జనరల్గా మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కానీ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ కానీ కోల్రాష్ లా స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తారు? Molar conductance at infinite dilution of that electrolyte is equal to molar conductance of cation H plus, next one, plus molar conductance of anion at infinite dilution CH3CO minus. రెండింటికి మోలార్ కండక్టెన్స్ యానయాన్ క్యాటయాన్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ని సమ్ చేస్తే అప్పుడు ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క మోలార్ కండక్టెన్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇది కోల్రాష్ లా. దీన్ని డైరెక్ట్ గా చేయలేము. ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తారంటే, సో నువ్వు దేనికైతే మోలార్ కండక్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడో దాన్ని తీసుకొని లాంబ్డా m0 of acidic acid CH3COOH ఈక్వల్ టు యాసిడ్ కి కరస్పాండింగ్ గా ఉన్నటువంటి సాల్ట్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాసిడ్ కి కరస్పాండింగ్ గా ఉన్నటువంటి సాల్ట్ ఏంటంటే సోడియం ఎసిటేట్ CH3COONA. యాసిడ్స్ కి కరస్పాండింగ్ సాల్ట్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, HCl ఉంది, HNO3, నెక్స్ట్ వన్ H2SO4, నెక్స్ట్ వన్ HCOOH ఫార్మిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎసిడిక్ యాసిడ్,
CH3COH. దీస్ ఆర్ ది యాసిడ్స్. ఈ యాసిడ్కి కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే యాసిడ్లో హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కానీ సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl ఉంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో సోడియం రాస్తే ఇట్ గివ్స్ ఏ సాల్ట్. సోడియం క్లోరైడ్ అనేది సాల్ట్. సోడియం క్లోరైడ్ దేనికి కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్? HClకి కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్. నెక్స్ట్ వన్ HNO3కి కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్. హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో పొటాషియం కానీ KNO3 లేదంటే సోడియం రాస్తే NaNO3. సోడియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్. దీస్ ఆర్ ది కరస్పాండింగ్ సాల్ట్స్ ఫర్ నైట్రిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ వన్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్కి కరస్పాండింగ్ సాల్ట్స్ వచ్చేసరికి K2SO4, నెక్స్ట్ వన్ Na2SO4 or FeSO4. ఇక్కడ రెండు H+ ఉన్నాయి. H+ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ +1. ఐరన్ కి +2 ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే రాశాను, సరిపోయింది. ఛార్జ్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. సో ఇవి సాల్ట్స్. ఫార్మిక్ యాసిడ్కి అయితే HCOOK కానీ HCOONA కానీ, పొటాషియం ఫార్మేట్ అండ్ ఆర్ సోడియం ఫార్మేట్. ఎసిడిక్ యాసిడ్కి CH3COONA ఆర్ CH3COOK. యాసిడ్లో హైడ్రోజన్ తీసేసి దాని ప్లేస్లో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కానీ సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కానీ రాస్తే వచ్చేవి సాల్ట్స్, వాటి కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్స్ అని. సో ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కానీ వేస్తే దాని ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ రాసేటప్పుడు దానికి డిటర్మైన్ చేయాలంటే దానికి కరస్పాండింగ్ గా ఉన్నటువంటి సాల్ట్ యొక్క ఈక్వలెంట్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఒక దాన్ని తీసుకోండి. ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ అయినా మోలార్ కండక్టెన్స్ అయినా. సో ఇక్కడ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎసిడిక్ యాసిడ్ కి కరస్పాండింగ్ గా ఉన్నటువంటి సాల్ట్ మోలార్ కండక్టెన్స్ తీసుకోండి. సో మోలార్ కండక్టెన్స్ ఎట్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం ఎసిటేట్ CH3COONA ప్లస్ పెట్టి నెక్స్ట్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ తీసుకోండి. మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, ఇది వీక్ యాసిడ్ అయితే ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ తీసుకోండి. లాంబ్డా M0 HCl. HCl అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. మైనస్ పెట్టి మైనస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కరస్పాండింగ్ సాల్ట్ ఉంది చూసారా, దీనిలో ఉన్నటువంటి సోడియము, దీనిలో ఉన్నటువంటి క్లోరిన్, ఈ రెండు కలిపితే ఏమైతే సాల్ట్ యాసిడ్ CH3COONA which on reaction with HCl. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సోడియం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లోరిన్ NaCl ఫామ్ అవుతుంది. ప్లస్ ఈ హైడ్రోజన్ CH3COOH ఎసిడిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. సో కరస్పాండింగ్ సాల్ట్ లో ఉన్నటువంటి మెటల్, నెక్స్ట్ యాసిడ్ లో ఉన్నటువంటి యానయన్, ఈ రెండింటి కలిసినటువంటి కరస్పాండింగ్ సాల్ట్ ఇది మైనస్ మోలార్ కండక్టెన్స్ తీసుకోండి. మైనస్ లాంబ్డా M0 NaCl. లాంబ్డా M0 NaCl. ఈ లైన్ బాగా గుర్తుంచుకోండి. ప్రాబ్లమ్స్ లో ఆడెవడు మనమే ఆలోచించుకొని రాసుకోవాలి, ఇలా రాయాలి, ఇంకేనా. కానీ ఇటు వాల్యూస్ ఇస్తాడు, సోడియం ఎసిటేట్ ఇస్తాడు, HCl ఇస్తాడు, NaCl ఇస్తాడు. అవి ఇస్తే దాన్ని ఈ వేలో రాసుకోవాలి. సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ మోలార్ కండక్టెన్స్ కానీ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ కానీ డిటర్మైన్ చేయమంటే దాన్ని దేనికి ఈక్వల్ చేయాలంటే మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ సాల్ట్. యాసిడ్కి కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్. లేదు బేస్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీక్ బేస్ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్, దీనికి కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ ఏముంది NH4Cl. OH తీసేసి నాకు H+ తీసేసి దాని ప్లేస్లో మెటల్ క్యాటయన్స్ రాసాం. ఇక్కడ OH తీసేసి దాని ప్లేస్లో
యానయాన్స్ రాస్తే ఆటోమేటిక్గా కరస్పాండింగ్ సాల్ట్ వస్తుంది. సో అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్కి కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ వచ్చేసరికి అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ఇట్లా తీసుకోవాలి. సో ఎసిటిక్ యాసిడ్కి కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ సోడియం ఎస్టేట్. నెక్స్ట్ వన్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాల్ట్కి కరస్పాండింగ్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, దాని మోలార్ కండక్టెన్స్ మైనస్ పెట్టి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఇదే వస్తుంది. ఈ పైన ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ చూసారా, ఇది వస్తుంది చూడండి. ఈక్వల్ టు దీనికి మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ సోడియం ఎసిటేట్కి కోల్ రాష్ లాని అప్లై చేస్తే మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ Na ప్లస్ క్యాటయన్ ప్లస్ యానయన్ ప్లస్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ CH3CO మైనస్ ప్లస్ HClకి మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ H plus plus molar conductance of Cl minus ఇక్కడ మైనస్ ఒకేసారి మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసి రాస్తున్నాను. మైనస్ లాంబ్డా m నాట్ ఆఫ్ క్యాటయన్ Na ప్లస్ మైనస్ లాంబ్డా m నాట్ ఆఫ్ Cl మైనస్ An. సో దీనిలో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయని చూడండి. లాంబ్డా m నాట్ Na ప్లస్ నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ లాంబ్డా m నాట్ Na ప్లస్, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్ లాంబ్డా m నాట్ Cl మైనస్, నెక్స్ట్ వన్ లాంబ్డా m నాట్ Cl మైనస్, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో ఫైనల్గా ఏమొస్తుందంటే గివ్స్ ది ఇంకేం మిగిలిన లాంబ్డా m నాట్ H ప్లస్ ప్లస్ లాంబ్డా m నాట్ ఎసిటేట్ అయాన్ CH3CO మైనస్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా m నాట్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఈ పైన ఉన్నటువంటి ఈక్వేషనే మళ్ళీ వచ్చింది. సో అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వాల్యూస్ని, ఈ మూడు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ వాల్యూ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ 1. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2. Example 2. Molar conductance of ammonium hydroxide NH4OH at infinite dilution equal to molar conductance of cation plus molar conductance of anion. Lambda m naught of ammonium ion NH4 plus lambda m naught of OH minus. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇది రావాలి అంటే సేమ్ ఇందాక ఎసిటిక్ యాసిడ్కి ఎలా చేస్తానో దీన్ని కూడా అలాగే చేయాలి. లాంబ్డా m naught of ammonium hydroxide, this is weak electrolyte, weak base, equal to molar conductance of corresponding salt. దీని corresponding salt రాసుకోండి. లాంబ్డా m naught of NH4Cl ప్లస్ ఇక్కడ వీక్ బేస్ కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బేస్ రాయాలి. ఇందాక వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి ఇక్కడ HCl, లాంబ్డా m HCl అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఇది వీక్ బేస్ కాబట్టి వీక్ బేస్ తీసుకోండి. సారీ స్ట్రాంగ్ బేస్ తీసుకోండి. లాంబ్డా m నాట్ NaOH మైనస్ ఈ రెండింటికి కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ ఏమొస్తుంది అప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ NaCl, లాంబ్డా m నాట్ NaCl
సో దీనికి కోల్రాష్ లా అప్లై చేస్తే మళ్ళీ పైన ఉన్నటువంటి ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో కోల్రాష్ లా అప్లై చేయండి. లాంబ్డా ఎం నాట్ NaH4 ప్లస్ లాంబ్డా ఎం నాట్ Cl మైనస్ ప్లస్ లాంబ్డా ఎం నాట్ Na ప్లస్ లాంబ్డా ఎం నాట్ OH మైనస్ ఆఫ్ ఒకేసారి మైనస్ తోటి మల్టిప్లై చేసి రాయండి. లాంబ్డా ఎం నాట్ Na ప్లస్ లాంబ్డా ఎం నాట్ Cl మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయని చూడండి. ఇక్కడ లాంబ్డా ఎం నాట్ Cl మైనస్, నెక్స్ట్ వన్ ఇది మైనస్ కదా, సారీ, మైనస్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఇది మైనస్ అవుతుంది. ఈ మైనస్ లాంబ్డా ఎం నాట్ Cl మైనస్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ లాంబ్డా ఎం నాట్ Na ప్లస్, నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ లాంబ్డా ఎం నాట్ Na ప్లస్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో ఫైనల్లీ ఇట్ గివ్స్ ది లాంబ్డా ఎం నాట్ NaH4 ప్లస్ లాంబ్డా ఎం నాట్ OH మైనస్. ఇది దేనికి ఈక్వల్? లాంబ్డా ఎం నాట్ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ NaH4OH. సో డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోయినా ఇండైరెక్ట్ గా దాని కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ అప్లికేషన్. It's the second application. Application 2. Application 2 and studying to determine degree of dissociation alpha of weak electrolyte సో అది ఎంత రేంజ్ లో డిసోసియేట్ అయిందో కోల్రాష్ లాని యూజ్ చేసి డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. ఈ ఫార్ములా ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మోలార్ కండక్టెన్స్ at a certain concentration by molar conductance at infinite dilution. Molar conductance at a certain concentration equal to by molar conductance at infinite dilution, or in terms of equivalent conductance, alpha equal to lambda EQ at a certain concentration minus C9 by lambda equivalent conductance at infinite dilution So these are the formulas to determine degree of dissociation of weak electrolyte in terms of molar conductance and equivalent conductance. So this is the second application. Next, the third application.
Application 3, to determine exercise 18, to determine dissociation constant dissociation constant అన్నా ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అన్నా రెండో ఒకటే బ్రాకెట్ లో k ఆఫ్ weak electrolyte. So to determine dissociation constant K of weak electrolyte, ఇక్కడ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే వీక్ యాసిడ్ కావచ్చు, వీక్ బేస్ కావచ్చు. అప్పుడు డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ నువ్వు వీక్ యాసిడ్ తీసుకుంటే కేఏ అవుతుంది, వీక్ బేస్ తీసుకుంటే కేబి అవుతుంది. సో and let acetic acid CH3 COOH on dissociation gives rise CH3 COO minus plus H plus. నేను ఒక వీక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను, వీక్ బేస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. దీనికి ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ సి, అప్పుడు వీటి కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసరికి 0 ఎసిటేట్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ 0, H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ 0. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతకు డిక్రీజ్ అయిందంటే సి మైనస్ సి ఆల్ఫా సి కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి డిసోసియేట్ అయినటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ సి ఆల్ఫా, ఇటు సైడ్ ఎంత డిక్రీజ్ అయిందో ఇటు సైడ్ అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది సి ఆల్ఫా. నెక్స్ట్ వన్, అప్పుడు ఇది కూడా సి ఆల్ఫా అవుతుంది. సో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఆర్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ యాసిడ్, ఇది యాసిడ్ కాబట్టి కేఏ ఈక్వల్ టు concentration of the products by concentration of the reactants. Concentration of the products అంటే C alpha into C alpha by C minus C alpha equal to C alpha into C alpha by కింద సిని ఒకదాన్ని కామన్ తీయండి, సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా. సో ఒక సి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఈక్వల్ టు సి ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా which is equal to KA, which is equal to KA, but alpha is much more less than 1. వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి వీక్ యాసిడ్ కానీ వీక్ బేస్ కానీ ఆల్ఫా అనేది లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది. అది ఎంత లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది అంటే 1 కన్నా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆల్ఫాని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ టర్మ్ లో కింద ఉన్నటువంటి టర్మ్ లో 1 మైనస్ ఆల్ఫా, ఇప్పుడు 1 అనేది 1 ఉంది, ఆల్ఫా వాల్యూ 0.001 ఈ రేంజ్ లో ఉంది అనుకో. సో 1 తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు 0.001 అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. సో which is almost equal to 0. But alpha is much more less than 1. Then 1 minus alpha
1 minus alpha is nearly equal to 1. Is nearly equal to 1. So ఇప్పుడు Ka equal to C alpha square. C alpha square. So this is the formula to calculate dissociation constant of weak electrolyte of acid or base by using dissociation and concentration of the electrolyte. Electrolyte concentration next one alpha value base చేసుకొని దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇందాక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ థర్డ్ వన్ లేదంటే అప్లికేషన్ కాబట్టి 1 రాయండి. 1 అవి కోల్ రాష్ట్ర స్టేట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్, ఇది వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ మీద 1. ఇంతవరకు కంప్లీట్ చేశారా? నోట్ చేశారా? హలో, కంప్లీట్ చేశారా? ఓకే. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ molar conductance of ammonium hydroxide NaH4OH is equal to option 1 lambda m naught NH4Cl plus lambda m naught HCl minus lambda m naught NaOH. Option 2 lambda m naught NH4Cl plus lambda m naught NaOH minus lambda m naught NaCl. Next one, option 3 lambda m naught NH4OH plus lambda m naught NaCl minus lambda m naught NaOH. Next one, option 4 lambda m naught NaOH plus lambda m naught NaCl minus lambda m naught NH4OH. ఈ పైన మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ డిటర్మైన్ చేయాలంటే ఈ కింద ఉన్నవి యూజ్ చేయాలి. దేన్ని యూజ్ చేస్తే వస్తుంది చెప్పండి? ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను. ఎన్నో ఆప్షన్? సెకండ్ ఆప్షన్ 2 కోల్ రాష్ట్ర అప్లికేషన్ లో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లో చెప్పాను. కోల్ రాష్ట్ర అప్లికేషన్స్ లో అప్లికేషన్ 1 లో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. lambda m NH4OH equal to lambda m NH4Cl plus lambda m not NaOH minus lambda m not NaCl.
సో ఆప్షన్ 2 క్లిక్ చేయండి. ఆప్షన్ 2 నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ వన్, ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ NaCl equivalent conductance of NaCl, HCl, sodium acetate, CH3, COO-Na at infinite dilation. At infinite dilation or 126.45, 426.16, 91 ohm inverse centimeter square, equivalent inverse respectively. Full stop. Then equivalent conductance of acetic acid CH3COOH at infinite dilation is option 1 201.28 ohm inverse centimeter square, equivalent inverse. Next one, option 2, 390.71 ohm inverse centimeter square, equivalent inverse. Option 3, 690.28 ohm inverse centimeter square, equivalent inverse. Next one, option 4, 340.48 ohm inverse centimeter square, equivalent inverse. So equivalent inverse. In grind solution problem లో ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇచ్చాడు, HCl ఇచ్చాడు, సోడియం ఎసిటేట్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఎసిటిక్ యాసిడ్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో లాంబ్డా m0 of acidic acid CH3COOH ఈక్వల్ టు దీని కరస్పాండింగ్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ రాయండి ఫస్ట్.
So lambda m naught of CH3COONA plus lambda m naught of strong acid HCl minus lambda m naught NaCl. So ఈ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ సోడియం ఎస్టేట్ కి మోలార్ కండక్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు 91 ప్లస్ హెచ్సిఎల్ కి వచ్చేసరికి 426.16 మైనస్ సోడియం క్లోరైడ్ కి వచ్చేసరికి 126.45 ఈక్వల్ టు on this calculation 390.71 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. So the option is option 2 tick change. ఇది నోట్ చేశారా? నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. Next third one, the molar conductance of ammonium chloride NH4Cl at infinite dilation is 150 ohm inverse centimeter square mole inverse and ionic conductance of OH minus Cl minus at infinite dilation or 198,76 ohm inverse centimeter square mole inverse ohm inverse centimeter square mole inverse respectively full stop. What will be the molar conductance of
ammonium hydroxide, NaH4OH at infinite dilation, comma beti, if conductivity of if conductivity of 0.01 molarity, 0.01 m NaOH, sorry, NaH4OH NaH4OH solution is 9.52 into 10 power minus 5 inverse, so ohm inverse, centimeter inverse, full stop. Then also calculate degree of dissociation and dissociation constant of Kb సో ఇది క్వశ్చన్. దీనిలో మనం 3 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వాట్ విల్ బి ది మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ at infinite dilation is a question. Next, calculate degree of dissociation alpha ni calculate cheyali, alpha. Next, dissociation constant Kb, ఈ 3 టర్మ్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏమి ఇచ్చాడంటే మోలార్ కండక్టెన్స్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డైలేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ఇచ్చాడు. తర్వాత అయానిక్ కండక్టెన్స్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డైలేషన్ OH మైనస్ Cl మైనస్ ఇచ్చాడు. సో వాటిని బేస్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సొల్యూషన్ నేను కింద రాయండి. సొల్యూషన్ సో అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే lambda m not NaH4OH ఈక్వల్ టు అది ఇచ్చినటువంటి 3 వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని వస్తుందని చూద్దాం. lambda m not NaH4Cl plus lambda m naught OH minus chloride molar conductance ని నెగిటివ్ లో తీసుకోవాలి. మైనస్ lambda m naught Cl మైనస్ ఈ 3 చేస్తే lambda m NaH4OH కి ఈక్వల్ అవుతుందని చూద్దాం. ఉండండి. lambda m naught
NaH4OH ఏం రావాలి lambda m నాట్ NaH4 ప్లస్ lambda m నాట్ OH మైనస్ ఈ రెండు రావాలి. సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది రావాలి. సో పైన ఉన్నటువంటి దాన్ని lambda m నాట్ NaH4 OH ఈక్వల్ టు lambda నాట్ m అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అమ్మోనియం అయాన్ NaH4 ప్లస్ గాను నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ lambda m నాట్ Cl మైనస్ 2 ప్లస్ lambda m నాట్ OH మైనస్ lambda m నాట్ Cl మైనస్ ప్లస్ lambda m నాట్ Cl మైనస్ lambda m నాట్ Cl మైనస్ క్యాన్సిల్. సో ఫైనల్ గా lambda m నాట్ NH4 ప్లస్ lambda m నాట్ OH మైనస్. సో ఇది వచ్చింది. ఈ పైన ఉన్నటువంటి దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అది వచ్చింది కాబట్టి దానికి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇంకా డైరెక్ట్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వల్ టు అమ్మోనియం క్లోరైడ్ మోలార్ కండక్టెన్స్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ మోలార్ కండక్టెన్స్ 150 ప్లస్ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ OH మైనస్ 198 మైనస్ 76 క్లోరైడ్ అయాన్కి 76 ఈక్వల్ టు on this calculation gives the value of 272 ohm inverse centimeter square mole inverse. సో మనం lambda m నాట్ ఫర్ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ lambda mc molar conductance molar conductance of ammonium hydroxide at infinite dilution అది క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ కావాలంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటిది lambda m c బై lambda m నాట్. సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ కింద ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ పైన ఉన్న దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మోలార్ కండక్టెన్స్ అట్ సర్టెన్ కాన్సంట్రేషన్ K into 1000 by m K into 1000 by m K వాల్యూ ఇచ్చాడని చూడండి. K value if conductivity of 0.01 m ammonium hydroxide solution is ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సారీ 9.52 into 10 power minus 5 ప్రాబ్లం లో ఉంది 10 power minus 5. సో దిస్ ఈజ్ K ఈక్వల్ టు 9.52 కండక్టివిటీ అన్న స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అన్న రెండు టర్మ్స్ ఒకటే. ఇక్కడ కండక్టివిటీ ఇచ్చాడు 9.52 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 5 ఇంటూ 1000 అంటే 10 పవర్ 3 బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు 0.01 అంటే 0.10 పవర్ మైనస్ 2. సో ఫైనల్ గా ఈక్వల్ టు ఈ మూడు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 9.52 ఓమ్ ఇన్వర్స్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మోల్ ఇన్వర్స్
ohm inverse centimeter square, mole inverse next one. Calculate degree of dissociation alpha. Alpha equal to lambda m c by lambda m naught equal to lambda m c 9.52 by lambda m naught 272 equal to 0.035. Degree of dissociation alpha ki em units ఉండవు 0.035. next kb equal to c alpha square formula. C alpha square equal to concentration అంతా 0.01. ammonium hydroxide concentration 0.01 into alpha 0.35 whole square equal to దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1225 into 10 power minus 8 రెండు పాయింట్లు జరిపితే 1.225 into 10 power minus 5. సో ఇది దీని ఆన్సర్. ఎంతవరకు ఉంచండి, ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అప్లికేషన్ ఉన్నాయి, రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వీక్ ఎగ్జామ్ ఉందని చెప్పారు మీకు? No, sir. ఉందంట ఎగ్జామ్, నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. So Monday na Saturday na? మండే. Okay, sir. మండే. సిలబస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ స్టార్టింగ్ నుంచి కోల్ రాష్ల అప్లికేషన్స్ వరకు. కోల్ రాష్ల అప్లికేషన్స్ రేపు అయిపోయింది. ఓకేనా? Okay, sir. కోల్ రాష్ల అప్లికేషన్స్ వరకు సిలబస్. సో అంతవరకు నోట్ చేసుకోండి. నోట్స్ బాగా రాసుకోండి, మళ్ళీ చెప్పరు. ఓకేనా? మీరు స్క్రీన్ షాట్లు అట్లాంటివి తీయద్దు. ఒకళ్ళు తీసిన క్లాస్ నోట్స్లో నీట్గా రాసుకోండి. మళ్ళీ రివిజన్ అప్పుడు చెప్పడాలు అట్లాంటివి, రివిజన్ అప్పుడు వేరే చెప్తారు మళ్ళీ కొత్తవి. ఇది మళ్ళీ చెప్పడాలు ఉండదు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. అది నోట్ చేసుకొని One minute.